The next topic is executing a C program. Executing a C program. Executing a C program means, so whatever the program we have written, so in order to perform a task, now on the task na perform madake naವೇನು program ಬರಿತೀವಿ, how we are going to execute that program and how we are going to get the output. Means whatever the program in the sense what, set of instructions in order to perform a what, particular task. So whatever the set of instructions we have written in order to perform a particular task, how we are going to execute those instructions and how we are going to get the output. Means how we are going to finish that task. That is nothing but what, executing a C program. So execution of a C program involves different steps. So we have a different steps in executing a what, C program. So those are, first one, creating the program. Creating the program. Second step is compiling the program. Compiling the program. Third one is linking the program. Linking the program. And the last step is, that is fourth step is executing the program. Executing the program. So these are the steps that is involved in executing a C program. Which are those? First, the first step is creating the program. The second step is compiling the program. Third one is linking the program. And the fourth step is executing the program. And whatever these steps we have, so these steps remain same irrespective of the operating system. So it may be any operating system. ಯಾವುದೇ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ used to execute a C program is what, same for all the operating system. What do you mean by operating system? Operating system in the sense what? It is an interface between a system and a user. In order to interact with the system, we are using a what? Operating system. It acts as a what? Interface between a system and a user. So first one is what? First step is what? Creating the program. So creating the program in the sense, so whatever the program we are writing, so ನಾವೇನು program ಬರಿತೀವಿ, first whatever the program we need in order to perform a task, first we have to write that program. That step is nothing but what? Creating the program. For example, assume that I want to perform the addition of two numbers ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. So for that I can write a program like this. So I am going to explain the program in the later chapters. So here just I am going to write the program in order to, that is C program, in order to add two numbers. So in order to add two numbers, we require two variables to store two numbers and one variable to store a result. Already I told that whatever the statements in C program we have, all statements must end with a what? Semicolon. So here I am going to assign two numbers. A is equal to 5, B is equal to 6. These are the two numbers which I have to add. After adding A and B, I have to store the result in C. That is C is equal to A plus B. This is the statement that is to add two numbers, that is A and B. What is A? A is 5 and what is B? B is 6. This statement is nothing but C is equal to A plus B means A is replaced by 5 and B is replaced by 6. So 5 plus 6 is 11. 11 is stored in what? C. C ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ? 11 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. So I have to print this value. ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. That is sum of two numbers is percentage D.
In the next chapters, I'm going to explain what is this percentage D, what is printf and all. So in which variable the result is stored? C, comma C. Then close the function. So this is one of the simple C program, that is to add two numbers. So whatever the program I have created now, ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು program create ಮಾಡಿದೆ, that is the first step. What is that? Creating the program. So ನನಗೇನು program ಬೇಕು means, what is the task I have to perform. ನಾನು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್. ಎರಡು ನಂಬರ್ನ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಒನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, C program. This is nothing but creating a program. So now I have created my program. ಇವಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ the first step I finished, that is creating the program. And what is the second step I have? That is compiling the program. So whatever the program I have created now, I have to compile this program. Compiling in the sense, it checks for errors. Compiling means checking for error. Checking for error. It checks whether that program contains any error or not. Compilation means, or compiling the program means, it checks for a error. So whatever the program I have written, whether we have any error in this or not, it is going to check. And it is checking only for a syntax errors. It is checking only for a what? Syntax errors. Syntax errors ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ when I am writing a statements in a C program, I have to maintain some rules. ಈಗ for example, you know one of the rule, every statement must end with a semicolon. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. This is one of the rule. For example, assume that I am not going to write a semicolon here. ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ. Just I am writing that is int a, b, c. So when I execute this program, it displays an error. ಇವಾಗ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರರ್ ಬಂತು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಅ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಇಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆನ್ ವಾಟ್? ಎರರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಕಂಪೈಲಿಂಗ್. ಕಂಪೈಲಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎರರ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಎರರ್ಸ್ನ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Logical errors, and we have many errors, but these are the main two types of errors, which are those syntax errors and logical errors. But compilation ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, it is going to check only for a what? Syntax errors. Understood? That is the second step. And the third step is linking the program with functions that are needed from the C library. For example, assume that C library, in the sense, in the C library already we have a defined functions. We are going to store many defined functions. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಯರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? printf ಅಂತ. printf ಅಂತ ನಾನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಯರ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ printf ಫಂಕ್ಷನ್. ಈ printf ಫಂಕ್ಷನ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿತಿನ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇನ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಫ್ printf ಫಂಕ್ಷನ್. printf ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ sentence I have written inside the printf statement, that statement is displayed on the what? Output screen. ಈಗ printf statement ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನಗೆ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಲೈಬ್ರರಿ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ c is equal to square root of sqrt of a ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು find the square root of the given number. What is a? a ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? 5 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. The meaning is c is equal to square root of 5. What is the square root of 5? We don't have a perfect square root, but ಏನು square root ಸಿಗುತ್ತೆ? ಆ square root is stored in what? c. Here just I have written the name of the function. What is that? Square root. Here I am not defining how to find out a square root. ನಾನು square root ಯಾವ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ.
ಜಸ್ಟ್ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನಾನೇನಾದರೂ ಲೈಬ್ರರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಲೈಬ್ರರಿ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶುಡ್ ಲಿಂಕ್ ವಿತ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೈಬ್ರರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿದು, ಲಿಂಕ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇವಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಾಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರರ್ಸಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ಏನು ಎರರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಲೈಬ್ರರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಅಟ್ ಅ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟ್ a, b, c ಅಂತ ಇದೆ. ಇಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, so these are the variable names. What are those? A, B, C. These are the 3 variable names. ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ we are going to specify the data type. ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇಂಟ್ ಅಂತ. ಇಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂಟೀಜರ್. Why we have to specify the data type? Because we are specifying that what type of value we are storing in these variables. ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ we are going to specify it as a data type. ಇಂಟೀಜರ್ಗೆ ಇಂಟ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟ್ a, b, c. ಇಂಟ್ a, b, c ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ a, b, c 3 ವೇರಿಯಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಟೀಜರ್ ಟೈಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇಂಟೀಜರ್ ಟೈಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ a is equal to 5. 5 is an integer, right? a is equal to 5. ಈಗ a ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 5. ಆ್ಯಂಡ್ b is equal to what? 6. 6 is also integer. b ಅಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ 6. ಈ 3 ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ a is equal to 5 ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. b is equal to ಏನಾಯಿತು, 6. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ c is equal to a plus b. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. c is equal to a plus b ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ a? 5. 5 plus what is b? 6. 5 plus 6 is 11. Again 11 is an integer, right? This integer value is stored in c. ಈಗ c ಅಲ್ಲಿ a plus b ಅಂದರೆ 5 plus 6 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ 11 ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಫಿನಿಶ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ printf. printf ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ printf ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಇನ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಈಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಿಂಟೆಫಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ವಿತಿನ್ ದ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ 2 numbers ಈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ 2 numbers ಈಸ್. ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಈಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಈಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿ. ಈ ಸಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಸಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೆದ್ರೆ ಸಿ ಅಂತಲೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಸಿ, ರೈಟ್? ಈಗ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 11 ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ 11ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ಸ್ನ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್. ದಿಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಈಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಾಟ್, ಸಿ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಿ? ದಟ್ ಈಸ್ 11. ಗಾಟ್? So now we are going to get the output like this. Sum of 2 numbers is. ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಲ್ಲ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ 2 numbers ಈಸ್ 11 ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸಮ್ ಆಫ್ 2 numbers ಈಸ್ 11.
This is nothing but executing a program. Always execution starts from a main function. Within that it will execute step by step. These are the steps that is involved in executing a what? C program. Executing a C program contains 4 steps. First one is creating the program. Second is compiling the program. Next linking the program. Next executing the program. And this process is illustrated in one diagram. I'm going to show the diagram now. The first step is here is in the diagram. So we are going to check that whether the system is ready. System ready. Okay. Next we have to create a program. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋಡ್ ಅಂದರೆ ಇದು. ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ವಿ ಅದು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋಡ್. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. You have to type that program in the Turbo C. Turbo C is a software we are using in order to execute a C program. First ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೈಪ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, ನಾವೇನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನಾವೇನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನಾವು ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಡಿಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಯಾವಾಗ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಂದರೆ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಎರರ್ಸ್, ಆ ಎರರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಡಿಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಮತ್ತೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈಗ ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಯಿತು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಕಂಪೈಲ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಕಂಪೈಲ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಎರರ್ಸಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದಿಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಚೆಕಿಂಗ್. ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ಸ್. ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ಸ್ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಎನಿ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ಸ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಎಡಿಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಏನು ಎರರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ. ಎಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಅ ಎರರ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎರರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಎರರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಎಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೈಲ್ ದ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಮತ್ತೆ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಅ ವಾಟ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ಸ್. ಎರರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋ, ಏನು ಎರರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್. ದಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್. Once all the errors has been cleared and when we compile the program, after the compilation of program, the source program is converted to object code. Source code is converted to what? Object code. Whatever that object code we have, ಈ object code ಏನಿದೆ, this is linked with system library. That is the third step, linking the program. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಅವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿತ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ದಟ್ ಕೋಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ object code. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್. ಏನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್.
ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೇನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಬೇಕು, ಡೇಟಾ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ ಡೇಟಾನ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಎರರ್ಸ್. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋವಂಥ ಡೇಟಾನೇ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಎರರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಜಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಎರರ್ಸ್. ಲಾಜಿಕ್ ಎರರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಡಿಟ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಡೇಟಾ ಎರರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಡೇಟಾ ಎರರ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಡೇಟಾ ಎರರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡೇಟಾನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಎರರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಪ್. Last step is what? Stop. This is the diagrammatic representation of executing a C program. So first system ready ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ that you are going to entering into the system. ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಡಿಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ನಮಗೇನಾದರೂ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಡಿಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪೈಲ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಎರರ್ಸ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ನಾನು ಕಾಮ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ರೆ, ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ರೆ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ, ಈಗ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಕಿರಲ್ಲ, ಈಗ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಹಾಕಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಯಾವ ಲೈನಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಆ ಲೈನ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಎಡಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಎಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಡಿಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ದೋಸ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಎರರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎರರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒನ್ಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಎರರ್ಸ್, ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋಡ್ ನಾವೇನು ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್. ಯಾವ ಕೋಡಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಲಿಂಕ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೈಬ್ರರಿ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಎನಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಲೈಬ್ರರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಂಕ್ ಅವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿತ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈಗ ಲೈಬ್ರರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದ್ರದ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕಂತ ಇರಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಲೈಬ್ರರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೊಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್. ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೈಬ್ರರಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಡೇಟಾ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದಿಲ್ಲಿ. ಇನ್ಪುಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನಿ ಇನ್ಪುಟ್. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಎರರ್ಸ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲಾಜಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಎರರ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಿರೋದು, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ. ಅವರ್ ಏಮ್ ಅಥವಾ ಅವರ್ ಗೋಲ್ ಇಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ನಂಬರ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a - b ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಪ್ ವಾಟ್, ಮೈನಸ್. ಬಟ್ ಮೈ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್. ಬಟ್ ನಾನೇನಾದರೂ ಪ್ಲಸ್ ಬದಲು ಮೈನಸ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ದ ಹೋಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಅಡಿಷನ್ ಬದಲು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ 5 - 6 ಅಂದರೆ
-1 ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ಸಮ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಈಸ್ -1 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಈಸ್ 5, 5 - 6 ಏನಾಗುತ್ತೆ -1. ಬಟ್ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನು ಅಡಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅಡಿಷನ್ ಆದರೆ ನಂಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರಬೇಕು 11. ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಈಸ್ -1 ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎರರ್. ಲಾಜಿಕಲ್ ಎರರ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಮೈನಸ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಮೈ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮೈನಸ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ದ ಹೋಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ನಾವು ಆ ಎರರ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲಾಜಿಕಲ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡೇಟಾ ಎರರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ 2 ಇಂಟೀಜರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 2 ಡೇಟಾ ಇಂಟೀಜರೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈಗ ಈ ಇಂಟೀಜರ್ ಬದಲು ನಾನು ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನೋ ಬೇರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಈಗ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಎಸ್ನ ನಾನು 6 ಜೊತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಡೇಟಾ. ಹಿಯರ್ ದ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎರರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಡೇಟಾ ಎರರ್ಸ್. ಲಾಜಿಕಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಡಿಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಈಗ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನೋ ಮೈನಸ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೈನಸ್ನ ತೆಗೆದು ಏನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ಲಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಎರರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರೋ ಡೇಟಾನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೇಟಾ ಎರರ್ಸ್, ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎರರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅ ವಾಟ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಕಂಪೈಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. Thank you.